مگر اتنی دور مدینہ جانے کی اس زمانے میں جب راستوں میں ڈکیتوں کے لٹ جانے کا خطرہ، مال و اسباب اور جان اور زندگی خطرے میں پڑ جانے کا امکان، اور یہ بارات لے کے جا رہے ہیں، تو اس کا حاصل یہ عزیزان گرامی کہ ابراہیم کی نسل کے دو اعلیٰ فردوں نے، یعنی دو سگے بھائیوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا ہر نسل کے لیے کہ ہم اپنے جد ابراہیم کے دین سے منحرف نہیں ہوں گے، ہم خدا پرست رہیں گے، اور جب تک ہم دونوں اس نظریے پر باقی رہیں گے، لڑکا تمہارا لڑکی ہماری۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اس کا خلاصہ سمجھے، یعنی عبد المطلب کا جو نام لیا عبداللہ اور عاصم اور عبد مناف وغیرہ، کہ جتنے باپ جو باپ آج ہے اس کا ایک بھائی مدینہ میں ہے، یعنی نسل ابراہیم والا، تو یہاں والے باپ نے، بیٹے والے نے خدا پرستی کی، وہاں والے باپ نے خدا پرستی کی، یہ موحد وہ موحد خدا والے کے لڑکا خدا والے کی لڑکی، یہ اہتمام ایسے کیا گیا تھا تاکہ نسل مکمل خدا والوں کی رہے، بت پرستوں کے سامنے کبھی ہم بت پرستی کے لیے مائل نہ ہو، تو اتنی دور بارات لے کر جایا کرتے تھے۔ علامہ شبراوی مصری نے اپنی کتاب الاتحاف بحب الاشراف میں لکھا کہ جناب عبداللہ کے جب سینے بلوغ یعنی 15 سال کے ہو گئے، تو جب مکہ میں اپنے گھر سے کبھی کسی ضرورت سے نکلتے تھے تو شرفائے مکہ کی لڑکیاں ان کو گھیر لیتی تھیں ان کے حسن و جمال کی بنا پر، اور ان سے اپنے ساتھ شادی کرنے کی التجا نہیں کرتی تھی، ضد کرتی تھی، ضد۔ عبداللہ کہتے تھے کہ ہم لوگ شریفوں کے بیٹے ہیں، ایسے تھوڑا شادی کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد لیکن یہ بات ہے تاریخ کی، کتاب کا نام بتا دیا کہ ہم شریفوں کے لڑکے ہیں، ایسے ہم لوگ شادی نہیں کرتے۔ ابھی تو والد کا سایہ سر پر ہے، پوچھ لوں گا۔ تو سلسلہ چلتا رہا عزیزان گرامی۔ جب نکلے اس کتاب کا جس کا میں نے نام لیا، لکھا کہ جب 17ویں برس میں آپ داخل ہوئے تو ایک روز آئے، اپنے والد سے کہا کہ پدر بزرگوار میرے ساتھ عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے، جدھر جاتا ہوں ادھر عورتیں مجھے گھیر لیتی ہیں اور مجھ سے ایسے ایسے کام اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو فوراً عبد المطلب نے اپنے خاندان کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو آواز دی اور کہا کہ تیار ہو جاؤ، بارات سجا دو، اپنے اس نور نظر کی شادی مدینہ میں چل کر وہب کی بیٹی آمنہ کے ساتھ کروں گا، بڑے شان و شوکت سے۔ اور جب ادھر وقت ہوا، شادی ہوئی اور یہاں خبر آ گئی، تو 400 عرب کی لڑکیاں نہیں سمجھے بھائی، سو گئی نہیں، مر گئی، مر گئی، ایک دم دنیا چھوڑ کے چلی گئی۔ اب زین العابدین کسی کو کیسے سمجھائے کہ 1000 یوسف حسین سہی، ایک زلیخا فدا ہوئی مری نہیں، ایک زلیخا فدا تو ہوئی مگر مر نہ سکی۔ لفظ پر توجہ دیجیے، یہاں 400 لڑکیاں یعنی اس دور کی جوان جو ہو چکی تھی، جو تمنا کرتی تھی کہ حسن و جمال عبداللہ بھی ایسا ہی تھا اور ابو طالب بھی تھا، اور نور نبوت ان کی پیشانی سے جلوہ گر تھا۔ سب کی یہ آرزو تھی کہ جس نور کی بشارت ہر نبی اور ہر امام اور ہر ولی دیتے آئے ہیں، وہ نور انہی دونوں بیٹوں کے درمیان ہے۔ آدھا نور جبین عبداللہ سے چمک رہا تھا۔ تو میں کہتا ہوں عزیزان گرامی کہ عرب کی لڑکیاں تو اس نور کو پہچان رہی تھی، اور عرب کے باپ دادے یعنی ابو طالب اور عبد المطلب نہ پہچانے کہ یہ نور نبوت کا اور یہ نور ولایت کا ہے۔ تو خیر 400 مرے یا 4000 مر جائے، زین العابدین کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ آجا منزل عزیزان ہے، 400 مر جائے، 4000 مر جائے، زین العابدین کی صحت پر یہ چھیڑ دیا ہے میں نے، گفتگو سنے تو 400 تو وہ مر گئی، اور ادھر 18ویں برس میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ کون سنا ہے؟ سمجھے لوگ کہ بوڑھے ہو کے مرے تھے رسول اللہ کے بعد، 18 برس سے زیادہ سن ہی نہیں ہوا تھا اور انتقال ہو گیا۔ اب آپ تصور کریں، اور اب رہ گیا ابو طالب، تو ان کی زمین میں ایک نور جگمگا رہا تھا۔ تو یہ کافر کا جو موضوع چھیڑا تھا نا، نہیں یہ کافر ہے،
तो ये लड़कियां तो पहचान दे कि ये नबूवत का नूर है, और उनके दादा न पहचान सके, और उनके वालिद न पहचान सके, और उनकी माँ न पहचान सके। ऐसे नजरिए पर ज़ैनुल आबिदीन दूर से सलाम करता है। कैसे नजरिए पर? सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा भाई, तो देर हो जाएगी, ये गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, देर हो जाएगी, किस लिए मैंने छेड़ दिया था। समाज और मुआशरा ये है, मेरे घर लड़के पैदा हों, एक लड़का पैदा हुआ बड़ी खुशी हुई कुनबे में, फिर एक लड़का पैदा हुआ बहुत खुशी, ये समाज की बात कर रहा हूँ अपने ऊपर लेके। और लड़की पैदा हुई, जैसे जचा खाने से खबर आई चेहरे का रंग उतर गया। ये क्या हो गया? भाई क्या हो गया? तुम्हारे इख्तियार में था, तुम्हारे इख्तियार में था लड़की और लड़का बनाना, तुम्हारे इख्तियार में होता तो दुनिया फना हो जाती। नहीं समझे? कैसे फना? सबके यहाँ रोज बेटे ही बेटे पैदा होने लगे, तो फिर एक 50 साल के बाद फिर कैसे बच्चे होंगे? जी आई बात समझ में कि नहीं आई? आप सुनिए, लड़की का एक कमाल है। पैगम्बर इस्लाम ने सबसे पहले इरशाद फरमाया, कल बना तो हसनातुन वल बनून नेमातुन अलल हसनाते तो सबो वाला नेमाते तू सबो। हजरत फरमाते हैं कि लड़कियां नेकियां हैं, नेकियों पर तुमको सवाब दिया जाएगा, नेमतों का तुमसे, और लड़के नेमत है, नेमतों का तुमसे हिसाब लिया जाएगा। अगर खुदावंदे आलम अपने किसी बंदे से नाराज होकर बेटी देता तो अपने सबसे हबीब बंदे को बेटी ना अता करता है, अपने सबसे अजीज मोहतरम काबिल ताजीम बंदे को नहीं, रसूल को, नबी को, उलुल अज़्म पैगंबर को, आखिरी नबी को बेटी दी। और ऐसी बेटी दी कि बेटी जब बज़्म नबी में आए बाप के सामने, बाप ताजीम के लिए खड़ा हो जाए। यही है इस्लाम का एहसान। अब जिन औरतों की दुनिया वालों ने तौहीन की, उन औरतों को नाज करना चाहिए कि हम ही की, हमारी ही सिन्फ में वो भी एक खातून है जिनका नाम फातिमा है। तो सिलसिला चलता रहा दुनिया के, अब कहाँ तक छेड़ूं इस बात को, तो चला सिलसिला चलता रहा। अब लड़की का कमाल सुना रहा हूँ। एक हदीस और सामने आ गई, कलबिन तो रहमतुन। हाजी साहब क्या हदीस पढ़ी? मुख्तसर जुमला, अलबिन तो रहमतुन, बेटी रहमत है। किसके लिए? अपने माँ बाप के लिए। अच्छा, जिस बेटी का बाप रहमतुल लिल आलमीन हो, सलवात वर मोहम्मद वाले जुमला सुने, सादे सादा हो सकता है, आज की मजलिस कुल आपके ख्याल में हल्की हो, मगर कीमती गुफ्तगू के एतबार से हल्की नहीं होगी। क्या कहा मैंने? कि जिस बेटी का बाप रहमतुल लिल आलमीन हो, तो उसके ऊपर भी ये जुमला फिट होगा, क्या बिन तो रहमतुन। तो हम तो ख्याल में सिर्फ है कि बेटी रहमत है। पैगंबर ने अमलन सबूत दिया। कब? अमलन सबूत दिया कि देखो मैं सारी कायनात के लिए तो रहमत हूँ, लेकिन अगर मेरे बदन में ज़ौफ़ हो जाए, बेटी रहमत है ना, तो मेरी बेटी मेरे लिए रहमत है। मैं दुनिया के लिए रहमत, मैं दुनिया के लिए रहमत, और मेरी बेटी मेरे लिए रहमत। जैसे हर माँ बाप की बेटी उनके लिए रहमत। तो जब जब कोई परेशानी आई तो पैगंबर ने बेटी ही के घर का रुख किया। जब बदन में वो नहीं हदीस कहता नीला जुदो फिर बदनी ज़ौफ़ा, गए ना नबी बेटी के घर, बेटी रहमत नहीं थी। और फिर जब वही लाया था कि सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सच्चे शौहर की सच्ची, तो जब पैगंबर को फिर परेशानी लाहक आई, नबूवत का मामला गड़बड़ होने वाला है, माज़अल्लाह तौबा तौबा, यानी मुबाहला छिड़ गया, ईसाई आमादा हैं। मेरी तरफ देखिएगा, ईसाइयों की जुर्रत की भी ज़ैनुल आबिदीन तारीफ करता है कि वो ऐसे बुज़दिल नहीं थे। मुआहिदा कर लिया मुबाहला के लिए, मगर समझदार थे, पढ़े लिखे थे, मुबाहला तो करने को राजी हो गए, आमादा हो गए। उनके जुर्रत हिम्मत की बात है, मगर रात में अपनी जगह पर बैठकर उनका सबसे बड़ा आलिम कहता है देखो मुआहिदा तो हो गया मुबाहले का, लेकिन एक बात बता देता हूँ, अगर कल मोहम्मद अपने साथियों को लेकर आए तो मुबाहला किया जाएगा, और अपने अहले बैत को लेकर आएंगे तो मुबाहला नहीं किया जाएगा।
दुश्मन की ये गवाही किताबों में मौजूद है, दुश्मन की ये गवाही किताबों में मौजूद है कि साथियों को लेकर आए तो मुबाहिला कर लिया जाएगा, क्योंकि साथी को जब लेकर आएंगे तो उनके झूठे नबी होने का सबूत बन जाएगा, और जब अहले बैत को लेकर आएंगे तो उनके सच्चे नबी होने का यकीन हो जाएगा। अब सवेरा जब हुआ तो बेटी ने रहमत है, इस नुक्ते पर नजर रखिए, बेटी क्या है? रहमत। तो रात भर पैगंबर, कल मुबाहिला होगा, उधर इंतजाम हो रहा, इधर यूं कहूं कि नबी भी इंतजाम। अब क्या करें? अब रहमते कुल को रहमत ढूंढने की जरूरत पड़ गई, तो अपने घर में उनको रहमत नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, सहारा नहीं मिला, मददगार नहीं मिले, पनागाह नहीं मिली। क्या करें? तो सवेरा होते होते, ये जैनुलाब्दीन के अल्फाज है कि सवेरा होते होते नबी के कान में एक आवाज आई, कुनू मस्तादिकीन, सच्चे के साथ हो जाइए। जी आजकल तिजानी साहब की किताब बड़े गौर से लोग पढ़ते हैं जी, सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो नबी से कहा गया सबसे पहले, आपसे तो बाद में खिताब है, नबी से कहा गया सच्चों के साथ, ये नबी अब क्या अपने घर में पड़े हैं, यहाँ कोई सच्चा नहीं है, निकलिए जाइए जहाँ सच्चे हैं। हम अलग हैं, नबी नबी होकर, खत्मुल मुरसलीन होकर, अशरफुल मुरसलीन होकर, नबियों के सरदार होकर अब सच्चों के घर जा रहे, सच्चों की तरफ जा रहे हैं। कमाल अहले बैत है कि वो नहीं आके मिल रहे हैं, क्योंकि आयत में ये नहीं है कि एक सच्चे के साथ हो जाओ, आयत में है कि बहुत से सच्चों के साथ हो जाओ। साहब जैनुलाब्दीन जरा आहिस्ता से बोलता है, इस पर भी हाथ रखे। नबी और अली के घर में यही फर्क है कि नबी के घर में सिवाय नबी के कोई सच्चा नहीं है। ये बड़ी एहतियात से लफ्ज बोल रहा हूँ ना, नबी के घर में सिवाय नबी के कोई सच्चा नहीं है, और ये हुस्न इत्तेफाक कहिए नहीं, अल्लाह का बनाया हुआ मंसूबा है कि अली के घर में कोई झूठा नहीं है। दरूद बर मोहम्मद। कहे भाई बात सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? जी देखा आपने, अगर नबी निकल जाए अपने घर से